Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനാസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിശേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരി. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോക്തായ ഭക്തായ മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 21-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 6. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേപി സഹസ്രാണാം സമാദശ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേപി സഹസ്രാണാം സമാദശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തപേ സഹസ്രാണാം സമാദശ. സഹസ്രാണാം സമാദശ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ
सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तवे सहस्राणां समादश सहस्राणां समादश। समादश। कृष्ण प्रभुजी। प्रभुजी कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे प्रभुजी। ओके श्रीजय जी माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समर्दश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण सिंधु माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समदश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रमणी माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रिय विनीता माता जी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण पंकजाश्री माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यं तपस्तेव ये सहस्राणां समदशः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सुवर्ण प्रभु माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण शारदा शिवभासन माता जी हरे कृष्ण जी हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवन् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी हरे कृष्ण चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण अंबुजा देवी माता जी हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां समस्तेपे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मालती माता जी हरे कृष्ण जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वतां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण राजी माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेभे सहस्राणां समादश। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण सुप्रभा माता जी हरे कृष्ण चलिए कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण
ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച സൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേപേ സഹസ്രാണാം സമാദശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേരേ സഹസ്രാണാം സമാദശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണല്ലോ അല്ലെ? ആറാമത്തെ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേവേ സഹസ്രാണാം സമാദശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച പ്രജാസൃജേതി ഭഗവാൻ കർദമോ ബ്രഹ്മണോദിതഃ സരസ്വത്യാം തപസ്തേവേ സഹസ്രാണാം സമാദശ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്തിൽ നോക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച. മൈത്രേയ മഹർഷി പറഞ്ഞു, പ്രജാഹ സന്താനങ്ങൾ പ്രജാ സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത് ഇപ്രകാരം: ഭഗവാൻ ആരാധ്യപൂർണൻ, കർദമ കർദമുനി, ബ്രഹ്മണ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനാൽ ഉദിതഃ ആജ്ഞാപിച്ചു. സരസ്വത്യാം സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് തപഹ തപസ് തേപേ പരിശീലിച്ചു. സഹസ്രാണാം ആയിരക്കണക്കിന് സമഹ സംവത്സരങ്ങൾ ദശ 10. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മൈത്രേയ മഹാമുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, ലോകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ കർദവ മുനി സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് 10,000 സംവത്സരം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കർദവ മുനി പരിപൂർണത ആർജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 10,000 വർഷം യോഗധ്യാനം അനുഷ്ഠിച്ചെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ വാൽമീകി മഹർഷിയും പരിപൂർണത നേടുന്നതിന് മുമ്പ് 60,000 വർഷം യോഗധ്യാന തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചെന്ന് നമുക്ക് അറിവുണ്ട്. യോഗ പരിശീലനം പരിപൂർണ വിജയമാക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ആയുസുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് യോഗയിൽ പരിപൂർണത നേടുക അസാധ്യമാണ്. അഥവാ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത നേടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ചിട്ടകൾ പാലിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും വിവിധ ആസനങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതും ഒക്കെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം മാത്രമാണ്. ദിവസവും വെറും 15 മിനിറ്റ് മാത്രം ധ്യാനിച്ചാൽ ഈശ്വരന് തുല്യം പരിപൂർണത നേടാമെന്നും മറ്റും പ്രസ്താവന നടത്തി വ്യാജ യോഗ സമ്പ്രദായക്കാർ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പിടികൂടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഈ യുഗം കലിയുഗം കള്ളത്തരത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും യുഗമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം പാഴ്നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് യോഗയിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. വൈദിക സാഹിത്യം 3 വട്ടം വ്യക്തമായി ആവർത്തിച്ച് ഊന്നി പറയുന്നു: കലോ നാസ്തേവ, കലോ നാസ്തേവ, കലോ നാസ്തേവ. ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമമായ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവും. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നാ വരദാശുഷം. തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നാ വരദാശുഷം. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നാ വരദാശുഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ
सम्प्रप्रदे सम्प्रप्रपेते हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। डॉक्टर एम विजयकुमारी अम्मा माता जी, हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदसमाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला शाह जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय तदसमाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वसंत माता जी, हरे कृष्णा माता जी। चलिए हरे कृष्णा। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ माता जी। वसंत माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला माता जी, चलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदा समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमां संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गीता टी माता जी, चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला गोपाल माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। गीता सी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेते हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वीरेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदं हरिं भक्त्या प्रसन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। जमीला माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता वरद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तदा समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्ति प्रपन्न वरदाशुषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अनुत्तरा कृष्ण देवदास माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തതഃ സമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നവരദാശുഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമഃ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നാവരദാശുഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദസമാധിയുക്തേന ക്രിയായോഗേന കർദമ സംപ്രപേദേ ഹരിം ഭക്ത്യാ പ്രപന്നവരദാശുഷം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തഥാ അപ്പോൾ ആ തപസ്സിൽ സമാധിയുക്തേന സമാധിയിൽ ക്രിയായോഗേന ഭക്തിയോഗ ധ്യാനത്താൽ കർദമ മഹർഷി സംപ്രപേദേ സേവിച്ചു ഹരിയും പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ പ്രപന്നഹ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് വരദാശുഷം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും വരദാതാവ്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. തപസ്സിന്റെ ആ കാലയളവിൽ കർദമ മഹർഷി ധ്യാന നിമഗ്നനായ ആരാധനയാകുന്ന ഭക്തിത സേവനത്താൽ സർവ അനുഗ്രഹദാതാവും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നിലേക്ക് ഓടിയാണെന്നവരുടെ എല്ലാം അഭയദാതാവുമായ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനെ പ്രസാദിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ധ്യാനത്തിന്റെ അർത്ഥപൂർണത ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കർദമ മുനി 10,000 സംവത്സരം നിഗൂഢ യോഗധ്യാനം അനുഷ്ഠിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്താൻ യോഗ പരിശീലിക്കുകയോ ഊഹാപോഹ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മുഴുകുകയോ എന്തു തന്നെയായാലും അവന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് ചേർത്ത് വേണം നടത്താൻ. ഭക്തിരഹിതമായതൊന്നും പരിപൂർണമാവില്ല. സകല പൂർണതകളുടെയും സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാവുന്നു. നിരന്തരമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നനാകുന്നവനാണ് പരമോന്നത യോഗി എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി തന്റെ സമർപ്പിത ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലമാക്കും. യഥാർത്ഥ വിജയം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകലാണ് നേരിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തിന്റെ രീതി. മറ്റു പല സമ്പ്രദായങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം വളഞ്ഞ മാർഗങ്ങളാണ്. വിശേഷിച്ചും കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആളുകൾ പൊതുവെ അല്പായുസുകളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും ദരിദ്രരും പലവിധ ദുഃഖങ്ങളാൽ വലയുന്നവരുമാണ്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതുകൊണ്ട് നമുക്കായി മഹത്തായ വരം നൽകി. ഈ യുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ പൂർണ്ണത പുൽകാൻ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന വരം. സംപ്രപേദേ ഹരിം എന്ന വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ കർദമ മുനി പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഹരിയെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ക്രിയായോഗേന എന്ന പദവും ഭക്തിത സേവനം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. കർദമ മുനി ധ്യാനനിരതനാവുക മാത്രമല്ല ഭക്തിത സേവനവും ചെയ്തു. യോഗിയിലോ ധ്യാനത്തിലോ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ ഒരുവൻ ധ്യാനമഗ്നായാൽ മാത്രം പോരാ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ ഭക്തിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുകണം. സ്മരണം ധ്യാനം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടത്? പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്യണം, മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കണം. അംഗീകൃത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞു. പല പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ 10,000 ആണ്ട് താണ്ടിയതിനു ശേഷമാണ് കർദമ മുനിക്ക് യോഗധ്യാനത്തിന്റെ പരമപദം കയറാൻ കഴിയും. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുവന് 100 വർഷം പോലും ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളൂ. ഇന്ന് യോഗയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങളും അനുക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് വിജയിക്കാൻ ആരാൽ കഴിയും? അതിലുപരി സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയൂ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ പറ്റി സൂചനയില്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണം ഇവിടെ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ മേൽ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ഇവിടെ. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ആസുര പ്രകൃതികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൻ പ്രകാരം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വലിയ വഞ്ചകരെ അയക്കുകയും അവർ അത്തരം ജനങ്ങളെ യോഗയുടെ പേരിൽ തെറ്റായി നയിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്ന ധനം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം മോദി വീർപ്പിച്ച് അധികൃതരായി ചമയുന്ന വിഡ്ഢികൾ അംഗീകൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ യോഗ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന്
ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നു. അവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ വ്യക്തികളെ കൊള്ളയടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്ന ധനത്തിന്റെ മറവിൽ അഹങ്കരിക്കുകയും ഊറ്റം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താവത് പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ പുഷ്കരാശാകൃതേ യുഗേ ദർശയാമാസ തം ശ്രദ്ധാ ശാബ്ദം ബ്രഹ്മ തദദ്ബഭുഃ. താവത് പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ പുഷ്കരാശാകൃതേ യുഗേ ദർശയാമാസ തം ശ്രദ്ധാ ശാബ്ദം ബ്രഹ്മ തദദ്ബഭുഃ. പിന്നീട് സത്യയുഗത്തിൽ അരവിന്ദനായനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രസന്നനായി തന്നെയും വേദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെയും കർദമ മുനിക്ക് പിന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ലക്ഷം വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കർദമ മുനി യോഗ പരിശീലനത്തിൽ പരിപൂർണത നേടി എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഭഗവാൻ മുനിയിൽ സംപ്രീതനാവുകയും കേവലം സങ്കല്പമല്ലാത്ത തന്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഒരുവന് തന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതോ തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു രൂപത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിർവ്യക്തികവാദികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശുപാർശ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കർദമ മുനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ കാരുണ്യത്താൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത രൂപം വേദങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. ശാബ്ദം ബ്രഹ്മ, ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ സുവ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു. കർദമ മുനി വിഡ്ഢികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്കല്പിക രൂപവും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതവും അനുഗ്രഹപൂർണവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവതസേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയ ഗീതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിതുരർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് മൈത്രേയ മുനി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. നേരത്തെ ചോദിച്ചു അല്ലെ, കർദമ മുനിയെ കുറിച്ചും ദേവഹൂതിയെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ് മൈത്രേയ മുനി. മൈത്രേയ മഹാമുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, ലോകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ആജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ കർദമ മുനി സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്ത് 10,000 സംവത്സരം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങള് പറയുന്നു സത്യയുഗത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. സത്യയുഗത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ഇന്ന് ലക്ഷം പോയിട്ട് 100 വയസ്സ് വരെ ആയുസില്ല അല്ലെ. 100 വർഷം ജീവിക്കുന്നവരും വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. ശാസ്ത്രപ്രകാരം കലിയുഗത്തിൽ 100 വർഷമാണ് ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ തന്നെ മനുഷ്യരുടെ
പലതരത്തിലുള്ള അധർമ്മ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാരണം അവരുടെ ആയുസ്സൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഒരു ഏവറേജ് 70 അല്ലെ 60 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന അതിലും 50 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. കലിയുഗം കൂടുന്തോറും വർഷങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് തപസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധിക്കില്ല. പ്രഭാതിരിയുടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി, 60,000 വർഷം വാൽമീകി മഹർഷി തപസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ യുഗങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കലിയുഗത്തില് യോഗ, ധ്യാനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ നേരത്തെ അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കായിരുന്നു. കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും പ്രയാസമാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോ ഇതിന് അത്രയും കാലം ആയുസ് വേണം, അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ഈ യോഗ പരിശീലനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും തീരെ കഴിക്കാത്തവർക്കും അല്ലെ, കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും തീരെ ഉറങ്ങാത്തവർ, അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു യോഗിയായി തീരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കുറെ പാലിക്കേണ്ടുന്നതായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അല്ലെ, യോഗ പരിശീലനം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു റൂമിലൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ യോഗയൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, യോഗ പരിശീലനം പരിപൂർണ്ണ വിജയമാക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ആയുസുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തം. അതിനാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് യോഗയിൽ പരിപൂർണത നേടുക അസാധ്യമാണ്. അഥവാ യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത നേടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വിവിധ ആസനങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം മാത്രമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങളാണ് ഇന്ന് യോഗ എന്ന പേരിൽ അല്ലെ, ഓരോരോ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഓരോരോ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അല്ലെ. ദിവസവും വെറും 15 മിനിറ്റ് മാത്രം ധ്യാനിച്ചാൽ ഈശ്വരന് തുല്യം പരിപൂർണ്ണത നേടാമെന്നും മറ്റും പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ വ്യാജ യോഗ സമ്പ്രദായികൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിടികൂടുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം ഈശ്വരന് തുല്യമാകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. ധ്യാനിച്ച് ഈശ്വരനാവും നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരെ അവരങ്ങനെ അവരുടെ വലയിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ യുഗം കലിയുഗം കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം പാഴനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് യോഗയിൽ പരിപൂർണ്ണ നേടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ കലോ നാസ്തേവ കലോ നാസ്തേവ എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തില് വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. പ്രഭാതരിയുടെ 3 പ്രാവശ്യം എടുത്തു വന്നു. കലോ നാസ്തേവ കലോ നാസ്തേവ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് മാത്രം. വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തില് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്പായുസുക്കളാണ് അല്ലെ. പ്രായണ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോജന മന്ദാസു മന്ദമതിയ മന്ദഭാഗ്യാവ ബാഹൃത എന്ന്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരാലൊക്കെ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ. പലതരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും പരമ്പരയിൽ വരാത്തവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഒന്നും എവിടെയും എത്താത്ത തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള
ഈ കലിയുഗത്തിൽ, കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയും യുഗത്തിൽ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയുള്ളൂ. വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ്സും ധ്യാനവും യോഗയും ഒക്കെ പരിശീലിക്കുവാൻ പോയാൽ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പറയുന്നു. എന്റെ ഗുരു എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ആഭരണമായിട്ട് അണിയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയും. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കരു നാസ്തേവ നാസ്തേവ നാസ്തേവക്കെതിരന്യതായ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, യാതൊരു വഴിയുമില്ല. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ കലിയുഗത്തില് പ്രാവർത്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തപസിന്റെ ആ കാലയളവിൽ കർദമ മഹർഷി ധ്യാന നിമഗ്നമായ ആരാധനയാകുന്ന ഭക്തി സേവനത്താൽ സർവ അനുഗ്രഹദാതാവും സംരക്ഷകനും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നിലേക്ക് ഓടി അണിയുന്നവരുടെ എല്ലാം അഭയദാതാവുമായ പരമദിവകൃഷ്ണനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങനെ കർദമുനി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, യോഗ പരിശീലിക്കുകയും ധ്യാനം പരിശീലിക്കുകയും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്തു കരുതമുനി. ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരുവൻ ഈശ്വരനെ കണ്ടെത്താൻ യോഗ പരിശീലിക്കുകയോ ഊഹാഭോഗ ഗവേഷണങ്ങൾ മുഴുകി എന്തു തന്നെയായാലും അവന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെയെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തോട് ചേർത്ത് വേണം നടത്താൻ. ഭക്തിരഹിതമായതൊന്നും പരിപൂർണമാവില്ല. സകല പൂർണ്ണതകളുടെയും സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുടെയും പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഈ ഭക്തിയാമാമ വിചാനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലും കൂടി മാത്രമേ ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. സകല പൂർണ്ണതകളുടെയും സാക്ഷാത്കാരങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാകുന്നു. നിരന്തരമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നരാവുന്നതാണ് പരമോന്നത യോഗ്യ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയും. പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി തന്റെ സമർപ്പിത ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും യഥാർത്ഥ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നു. പരമദിവകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നേരിട്ടുള്ള സമർപ്പണത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളഞ്ഞിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഒരുപാട് നേരത്തെ ഒരു അല്ലെ സ്റ്റെയർ കേസും ലിഫ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റാണ് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. സ്റ്റെയർ കേസ് വഴി എത്തും, പക്ഷെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് അല്ലെ തളർന്നുകൊണ്ട് കയറുന്നു. എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് അല്ല. അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ യോഗകളിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. സുസുഖം കർത്തുമവ്യം, സുഖമായി സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിത സേവന മാർഗം. ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, അല്പായുസുക്കളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, അങ്ങനെയുള്ള പല ദുഃഖങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് മഹത്തായ വരം നൽകി. ഈ യുഗത്തിൽ ആധ്യാത്മികത പരിപൂർണത നൽകാൻ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മതി എന്ന ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലെ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാളുമെല്ലാം ഉപരിയായിട്ടുള്ള പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിലൊക്കെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുകയും അല്ലെ മറ്റുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ധ്യാന യോഗങ്ങൾ പരിശീലിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ
കിട്ടുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല എന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? തത്രാർപ്പിതാനി നാംനാമകാരി ബഹുധാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിതാ നിയമിത സ്മരണേന കാലം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യം ദേഹത്തില് ലഭിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, കർദവമുനി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സംപ്രപേദേ ഹരിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു. ക്രിയായോഗേന എന്നുള്ള പദവും ഭക്തിത സേവനമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കർദവമുനി ധ്യാനനിരതനാവ് മാത്രമല്ല ഭക്തിത സേവനവും ചെയ്തു എന്ന്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരാൾ ധ്യാന നിമഗ്നനായാൽ മാത്രം പോരാ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനം കൂടിയാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടത്? പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. ഒരു നിർബന്ധമായും പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഹരിനാമ കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ദേവീനാമ സങ്കീർത്തനം, ശിവനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ നാമസങ്കീർത്തനം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ധ്യാനം എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കൊണ്ടായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളതെല്ലാം വരുന്ന സമയം പാഴാക്കലാണ്. അപ്പോ സ്മരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ പറയാ, ജ്യോതിയെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയൊക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെയാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവണം ചെയ്യണം, മഹത്വങ്ങൾ കീർത്തിക്കണം. അംഗീകൃത വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 10,000 ആണ്ട് താണ്ടിയതിനു ശേഷം കർദവമുനിക്ക് യോഗധ്യാനത്തിന്റെ പരമോദം. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ ഒരുവന് 100 വർഷം പോലും ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. യോഗയുടെ കർശനമായ നിയമങ്ങളും അനുക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് വിജയമാക്കാൻ ആരാൽ കഴിയും? അതിലുപരി സമർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണത പ്രാപിക്കാൻ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനെ പറ്റി സൂചനയില്ലെങ്കിൽ സമർപ്പണയുടെ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ യോഗ പരിശീലനം ഇവിടെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ആസുര പ്രകൃതികൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് പ്രകാരം പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വലിയ വഞ്ചകരയായിരിക്കും. അവർ അത്തരം ജനങ്ങളെ യോഗയുടെ പേരിൽ തെറ്റായി നയിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം വ്യർത്ഥമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ശേഖരിക്കുന്ന ഇത്തരം ധനം ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ദീർപ്പിച്ച് അനധികൃതമായി ചമയുന്ന വിഡ്ഢികൾ അംഗീകൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പിന്തുടരാതെ യോഗ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 17-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ 17-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മസംഭവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമധാന്യത യജന്തേ നാമയജ്ഞസ്തേ ദംഭോ വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായ അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യത്നങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം ഇത് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അസുരന്മാർ ചെയ്തതിന്റെ പരമതി പുരുഷനെ പ്രീതനാക്കാനല്ല അല്ലെ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കോ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമായിട്ടൊക്കെ മറ്റു ഉപദേവതമാരൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പിന്നീട് സത്യയുഗത്തിൽ അരവിന്ദനായനായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ പ്രസന്നായി തന്നെ വേദങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപയും ഗർഭവും മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങള് തപസ് ചെയ്ത ആ കർദമുനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു. 2 കാര്യങ്ങള് അർത്ഥപൂർണമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ 1,00,000 വർഷം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്ന സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കർദമുനി യോഗ പരിശീലനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ നേടി എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. എന്നാൽ പറഞ്ഞു ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയായിരുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ മുനിയിൽ സംപ്രീതനാവും. കേവലം സങ്കല്പമില്ലാതെ തന്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് 2ാമത്തെ കാര്യം അല്ലെ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് മായാവാദികൾ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ രൂപം കർദമുനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒരുവന് തന്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതോ തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നതോ ആയ രൂപത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥയുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നിർവൃത്തിവാദികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ കർദമുനിക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്റെ ദിവ്യമായ കാരുണ്യത്താൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബ്ദബ്രഹ്മ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ വൈദ്യസാഹിത്യത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. കർദമുനി വിഡ്ഢികൾ ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു സാങ്കല്പിക രൂപവും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതവും അനുഗ്രഹപൂർണവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അല്ലാതെ വെറുതെ ഊഹാപോഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നല്ല. കർദമുനി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 10,000-കണക്കിന് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തില് ഇന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരിപൂർണത നേടാനും ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം എന്തേ വേണ്ടു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണ്ടും അല്ലെ. അതിന് അത്രയും ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണ അവതാരം. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के श्री प्रभुपाद की महाराज के निताय गौर हरे राम राम राम. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ടിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പത്തിലുള്ള കൃപാസംബുദ്ധ ഭഗവാനാം ഭാവനാദേവ് വൈഷ്ണവ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ഗുരുമരാജ്